Now we are going to discuss about a mechanism, the techniques of credit creation by commercial banks. Credit creation means கடனை உருவாக்குறது எப்படி பண்ணுறாங்க. The bank credit refers to bank loans and advances. பேங்க் கடன் கொடுக்குறன்றது லோன் அட்வான்சஸ் கொடுக்கறது அதுதான் என்னது பேங்க்கோட கடன். Then money is said to be created when the banks, through their lending activities, make a net addition to the total supply of money in the economy. If you get credit loans from the bank, then money supply will be increased. Additional to the total money supply will be increased through what? Lending activities. Lending activities na கடன் கொடுக்கிறது. அப்போ பேங்க் என்ன செய்யும்? மணி கிரியேட் பண்ணும். Likewise, money is to be destroyed. நாம் வாங்கின கடனை திரும்ப பேங்க்குக்கு ரீபே பண்ணிட்டோன்னா அங்கே என்ன முடிஞ்சு அந்த அடிஷனல் கிரியேட் ஆன மணி வந்து டிஸப்பியர் ஆயிரும். மணி சப்ளை வில் பி டிஸப்பியர். தென் the process of credit creation is stopped, wiped out. Simply said, பேங்க் கடன் கொடுக்கும்போது அங்கே என்ன செய்யுது? மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த வாங்கின கடனை திரும்ப பே பண்ணிட்டான்னா அங்கே என்ன செய்கிறோம்? அடிஷ்னலாக க்ரியேட் ஆன மணி சப்ளை வந்து டிஸப்பியர் ஆயிரும். இதை ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்யூஷன், மாயை அப்படின்றாங்க. திஸ் இஸ் வாட் கிரெடிட் கிரியேஷன், பணம் உருவாக்குறது. தென் banks have the power to expand or contract. Expand means increase, contract means reduce the demand deposits, and they exercise this power through what? Granting more or less loans and advances and acquiring other assets. Commercial banks demand deposit வேல்யூவை இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ண முடியும். த்ரூ வாட்? அந்த கிரெடிட் கிரியேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து அவங்களோட அந்த கிரெடிட் அண்ட் லோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது மூலமாக என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க சொத்துக்களை வாங்குறது மூலமாக டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் நம்பர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் they have to do. This power of commercial banks to create deposits through what? Expanding their loans and advances. This is known as credit creation. Next topic, primary or passive deposit and derived or active deposits. The modern banks create deposits in two ways. They are primary deposit and derived deposit. When a customer gives cash to the bank and the bank create book debt in his name called what? Deposit. It is known as primary deposit. When you go for bank and create an account and deposit something, then the bank will give you a passbook in the name of you. That is called what? Primary deposit. But when such deposit is created without there being any prior payment of equivalent cash to the bank, then it is called what? Derived deposits. ஒருத்தருக்கு கொடுத்த அந்த கிரெடிட் அவரோட கையில் கேஷாக மொத்தமாக கொடுக்காம என்ன செய்வாங்க? அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் தான் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த டெபாசிட் பேர் தான் டிரைவ்ட் டெபாசிட்ஸ். ஓகே, தென் வாட் ஆர் கால்ட் த ப்ரைமரி டெபாசிட்ஸ் சொல்லி பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. The primary deposit is out of this primary deposit that the bank make loans and advances to its customers. பேங்க்கோட கேஷை லோனாக அட்வான்ஸாக கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ப்ரைமரி டெபாசிட். The initiative is taken by the customer themselves. If you want, you may get it. Otherwise, that is simply idle. That is why, in this case, the role of bank is passive. So, these deposits are called passive deposits. Then, credit creation literally means the multiplication of loans and advances. Already last video we discussed. Every loan creates its own deposits.
ஒவ்வொரு லோனும் ஒவ்வொரு கடனும் இன்னொரு டெபாசிட் என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் பண்ணும். சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா. லைக்வைஸ் எவ்ரி லோன் கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டெபாசிட்ஸ். The central bank insists the bank to maintain a ratio between total deposits they create and cash in their possession. Every commercial bank should keep some reserves that may be 20%. அதை வச்சுட்டு மிச்சம் எவ்வளோ பணத்தை வேணாலும் என்ன செய்யலாம், லோனாக கொடுக்கலாம். அவங்களோட பொசிஷன் எவ்வளோ கேஷ் அவங்களோட கையில் வச்சுருக்காங்க, லிக்விடிட்டியாக வச்சுருக்காங்கன்ற பட்சு அதுக்கு ஈக்குவலான 20% ரிசர்வ் வச்சுட்டு மிச்சம் எவ்வளோ பணத்தை வேணாலும் the commercial banks will give as a loans and advances. Here, for the purpose of understanding, it is assumed that all banks are obliged. Obliged means instructed to keep the ratio between cash and its deposit at a minimum of 20%. எப்படி பணம் கிரியேட் ஆகுன்னு பார்க்கலாமா. The banks do not keep any excess reserve. In other words, it would exhaust possible avenue of income earning activities like giving loans etc. up to the maximum extent after attaining the minimum cash reserves. If a bank has some amount which will give to the customers as a loans and advances, but the bank should keep at least 20% of minimum reserve. அந்த மினிமம் ரிசர்வ்ஸ் வர வரையும் த பேங்க் என்ன செய்யலாம், லோன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். திஸ் இஸ் வாட் கிரெடிட் கிரியேஷன். தென் அப்படி கொடுத்தா பணங்கள் வந்து மொத்தமாக கொடுக்கும்போது தேர் ஆர் நோ ட்ரெயின்ஸ் இன் த சப்ளை ஆஃப் மணி. எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் வந்து பணத்தை எடுக்க மாட்டாங்க. The public do not suddenly want to hold more idle currency or withdraw from the time deposits. வந்து யாரும் அவ்வளோ வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் என்ன செய்யலாம், அந்த மினிமம் கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் வர வரையும் they have to lend as a loans and advances. Under the above assumptions, when a customer deposits a sum of ₹1000 in a bank, the bank created a deposit of 1000 in his favor. அவரோட அக்கௌண்ட்டில் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது, ₹1000 இருக்குது. பேங்க் டெபாசிட்ஸ் ஹாவ் இன்க்ரீஸ் பை ₹1000. அவங்களோட பேங்க் டெபாசிட் ₹1000 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. பட் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் தேர் இஸ் நோ இன்க்ரீஸ் இன் டோட்டல் சப்ளை ஆஃப் மணி வித் த பப்ளிக். பப்ளிக்கிட்ட இருக்கிற 1000 ரூபா போச்சு இல்லையா, பிகாஸ் த அபவ் எக்ஸ்ட்ரா பேங்க் மணி ₹1000 இஸ் ஆஃப்செட் பை கேஷ் ஆஃப் 1000 டெபாசிட் இன் த பேங்க். ஏன்னா பப்ளிக் கிட்ட இருந்த அந்த ₹1000 பேங்க்கில் டெபாசிட்டாக போயிடுச்சு. பப்ளிக்கிட்ட இருந்த மணி சப்ளைனா மணி சர்க்குலேஷன் என்ன ஆயிடுச்சு, ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ அவரோட பணம் வந்து எங்கே இருக்குது, பேங்க்கில் இருக்குது. த பேங்க் ஹேஸ் நவ் அடிஷ்னல் கேஷ் ஆஃப் 1000 இன் இட்ஸ் கஸ்டடி. ஆல்ரெடி இருந்த ரிசர்வோட சேர்த்து இப்போ ₹1000 ஆட் ஆகிருக்கு பேங்க்கில். Already we know that what the central bank insists 20% should be keep as a minimum resource. இப்போ அந்த ₹1000 20% மினிமமாக வச்சுட்டு 1000 20% எவ்வளோ போச்சு, 200 போக மிச்சம் எக்ஸஸாக இருக்கிற அந்த ₹800 ரிசர்வ். அதை என்ன செய்யலாம், அந்த 800 பப்ளிக்கு கடன் கொடுக்கறக்கா வச்சுக்கலாம். According to the above assumption, the bank should lend out these 800 to the public. Suppose it does so and the debtor deposits the money in his own account with another bank B. அந்த வந்து ரெண்டாவது ஒரு ஆள் வந்து ஒரு பின்ற ஆள் வந்து வாங்குற அப்படின்ற போது பேங்க் இஸ் கிரியேட்டிங் எ டெபாசிட் ஆஃப் 800 என்ன செய்கிறாங்க, கடனாக கொடுக்குறாங்க. இங்கே என்ன நோட் பண்ணுறீங்கன்னா, அவர் அந்த 800 கடனை வந்து அப்படியே என்ன செய்ய மாட்டாங்க, கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க, கேஷாக கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி வி நோ தட். என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க. உடனே அவர் என்ன செய்ய மாட்டார், அந்த 800ஐயும் அப்படி வித்ட்ரா பண்ண மாட்டார். பேங்க் பி தென் ஹேஸ் ஆல்சோ எக்ஸஸ் கேஷ் ரிசர்வ் ஆஃப் 800 அவரோட அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது. அவர் ஃபுல் அமௌண்ட்டை எடுக்கலை. இப்போ அந்த 800ல் என்ன செய்யலான்னா, அந்த 20% மினிமம் ரிசர்வை வச்சுட்டு ₹640
கடனாக கொடுக்கறதுக்கு வச்சுக்கலாம். த பேங்க் இட் could in its turn lend out of 640. மறுபடியும் அந்த 640 தேர்ட் பர்சன் வந்து பேங்க் கடனாக கேட்கும்போது த பேங்க் will lend 640ல் 20% மினிமம் ரிசர்வ் வச்சுட்டு 512 ருபீஸ் என்ன செய்யலாம், கடனாக கொடுக்கறதுக்கு வச்சுக்கலாம். திஸ் இன் டர்ன் ஃபைண்ட் இட்ஸ் வே வித் சே பேங்க் சி, அதான் மூணாவது மனுஷன் வந்து கடன் கேட்கணும். இட் வில் கிரியேட் அ டெபாசிட் ஆஃப் 640 அண்ட் ஸோ ஆன், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். 640க்கு அப்புறம் 512 ஆகும். த டோட்டல் டெபாசிட்ஸ் வில் நவ் க்ரோ இன்டு 1000 rupees, 800 rupees, 640 rupees, 512 rupees till ultimately the excess cash reserve peters out. எவ்வளோ ரூபாய்க்கு போய் சேருன்னா it can be shown that when the stage is reached the total of the above will be 5000 rupees. அவங்க கொடுத்த கடன் 1000 ரூபாய் இப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கு, 5000 rupees-ஆக வந்திருக்கு. How? Money multiplier, the formula is 1/20%. 1/20% into 100 போட்டோன்னா we can get 5,000 into 5, totally 5,000 rupees. The 1,000 rupees money which is created as a credit, 5,000 rupees. This is what credit creations.